چکر دینا یعنی سیاسی چکر دینا یا صحافتی چکر دینا یا تجزیاتی چکر دینا ہمارے ہاں فیشن ہے۔ چکر دینے میں اور حقیقت بیان کرنے میں معمولی سا زمین آسمان ہی کا فرق ہوتا ہے، لیکن نتائج آپ سمجھتے ہیں۔ چھوٹے موٹے سیاسی چکر تو ٹھیک ہیں، مگر تحقیق، امور صحت، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، تعلیم اور قانونی نزاکتوں میں اگر کوئی چکر دینے کے در پہ ہو تو ریاست کا اللہ ہی وارث۔ اجی حکومت اور چشمے بھی نہ رکھنے والا میڈیا سب سے اہم ہے، کیونکہ نگرانی کی ذمہ داری حکومت پر فرض ہے اور میڈیا پر واجب۔ اگرچہ جمہوری کلچر میں اپنی سیاسی پسند یا اظہار رائے کے لیے قدغن نہیں، مگر تجزیہ کار یا میڈیا پرسن، حتیٰ کہ میڈیا منسٹر کا بھی فرض ہے کہ سچ کا دامن نہ چھوڑے۔ جو سمجھتے ہیں سوشل میڈیا کی فراوانی سے پروفیشنل میڈیا کی ذمہ داری یا اہمیت کم ہو گئی ہے، انہیں شاید حساس معاملات کا پورا ادراک نہیں ہے۔ پھر وہ حکومت میں رہ کر چکر دینے سے باز نہ آئیں۔ جو بھی ہوں جیسے بھی ہوں، گر حکومت میں رہ کر چکر دینے سے باز نہ آئیں اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن بیٹھے۔ وہ حکومت کے دوست ہیں، نہ عوام کے۔ اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ حکومتی عناصر مذہبی رہنماؤں اور میڈیا کو کسی ایک پل بھی قانونی بالادستی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، بے شمار خامیوں کے باوجود میڈیا کو ریاست ہی نہیں، جمہوری فلاح و بہبود کے لیے اہم ستون سمجھا جاتا ہے۔ لہذا امتحان کی گھڑی اور کامیابی کے نتائج کی بہتر آمد کے لیے میڈیا کے ہر ادارے کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ ریگولر میڈیا جو ایڈیٹرز، پروڈیوسرز اور محققین کی نگرانی کے پروفیشنل سائے تلے اپنا کردار ادا کرتا ہے، اسے تو بہرحال چکر دینے والوں اور چکر بازی کے بکھیڑوں اور قضیوں کے پول کھول کر عام آدمی کے سامنے رکھنی ہے۔ دوستو، تھوڑی سی بات جو ہم نے پچھلے دنوں کچھ ماہر اقتصادیات سے سیکھی، اور وہ ماہر اقتصادیات کہتے ہیں کہ جی ڈی پی 1، کرنٹ اکاؤنٹ 2، شرح سود 3 اور افراط زر وہ چوتھے معاملات ہے یا وہ چوتھا معاملہ ہے جن سے کسی بھی ملک کا راز فاش ہوتا ہے۔ چلیے، ہم یہ جو حکومت کہیں دلدل میں پھنسی ہے اور کہیں تلاطم خیز موجوں میں، تو ان کو اس تناظر میں ذرا دیکھتے ہیں جس پہ ماہرین زور دیتے ہیں، یعنی جی ڈی پی، کرنٹ اکاؤنٹ، شرح سود اور افراط زر۔ پہلے ذرا جی ڈی پی کی بات کر لیں، 4 باتیں کرنی ہیں صرف مختصر۔ پہلی بات یہ ہے کہ ماضی میں جی ڈی پی کا 6 تک جانے کا ریکارڈ بہرحال ہے، لیکن برے حالات کے بعد اب 3.2 سے 3.4 تک چلے گئے ہیں۔ حالات برے ہیں اور ہم آئیڈیل صورتحال سے یقیناً بہت دور ہے۔ پھر بھی پچھلے کئی ماہ سے کرنسی ہر صورت اب متوازن دکھائی دیتی ہے، یعنی غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر پچھلے 3 ماہ سے بہتری کی طرف گامزن ہیں، اور
जहां तक करंट अकाउंट की बात है, अब उस पर बात करते हैं। ये करंट अकाउंट पिछले 6 माह से मस्बत है। कैसे? 1.2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुई, जो काबिल तारीफ है। फिर तरसीलात ज़ार और सरमायाकारी को तसल्ली बख्श इस तनाजुर में तो कहा जा सकता है ना कि करंट अकाउंट 1.2 अरब डॉलर तक की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर काबिल तारीफ है। अजी रवां माली साल के पहले 6 माह में एक्सपोर्ट 20 अरब से जायद हो चुकी। अगर ऐसा ही रहा तो अगले 6 माह में रिकॉर्ड भी बन सकता है। इंपोर्ट का शुमार भी देख लेते हैं, और इंपोर्ट का शुमार कहता है 33.3 अरब डॉलर है। गोया इस दौरान तरसीलात ज़र 18 अरब डॉलर तक ऊपर गई, यानी तरसीलात ऊपर गई। फिर फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने 1.88 अरब डॉलर को छुआ, यानी कम लोग जानते हैं कि फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने 1.88 अरब डॉलर को छुआ है, और इसमें 554 मिलियन डॉलर्स का आउटफ्लो भी शामिल है। तो हजरात गिरामी, तीसरी बात वो शरह सूद वाली, इसका जायजा ये है कि शरह सूद जो 22% थी वो अब 13% तक आ चुकी है, और यही नहीं, मजीद नीचे जाती दिखाई दे रही है। यानी 22% तक के सूद का बोझ इंडस्ट्री के लिए उठाना मुमकिन नहीं था। आप समझते हैं कि इतने भारी भरकम कर्जों के बाद इंडस्ट्री चल भी पाती, और लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ चले गए ना जी, बैंकों में पैसा रखना शुरू कर दिया। यानी 22% तक के सूद का बोझ इंडस्ट्री के लिए उठाना मुमकिन ही नहीं था भाई। अब नीचे आने से क्या हुआ है? नीचे आने से प्राइवेट सेक्टर की हौसला अफजाई हुई है। कुछ यूं हुआ है कि कारोबार और फराहमी रोजगार में इजाफा दिखाई देने लगा है, क्योंकि बात सेविंग इन्वेस्टमेंट से निकलकर इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट की जानब जो चल निकली, और इससे करेंसी को क्या हुआ जी? करेंसी को भी दुआ मिला। आखिरी बात अफराते ज़र की है जनाब अली। इलेक्शन 2024 का गर्मा गर्म मौजू भी अफराते ज़र ही था। मुआशी बदहाली आपको पता है रूज पर थी। मुल्क के दिवालिया हो जाने के खदशात का खतरा जुबान ज़द खासो आम था। अपोजिशन तो लुडियां डाल रही थी, यानी इमरान खान के लोग तो लुडियां डाल रहे थे। लेकिन इस माली साल के पहले 6 माह में हुआ क्या जनाब? इस माली साल के पहले 6 माह में 7.2% के साथ ना सिर्फ कमी हुई अफराते ज़र में, बल्कि सिंगल डिजिट में आ गया, जो बदकिस्मती से 38% तक चला गया था। जनाब अफराते ज़र जो 38% तक चला गया था, इस माली साल के पहले 6 माह में 38% से कितना नीचे आया, यानी 7.2% के साथ कमी। जी मुआशी बेहतरी की उम्मीद जो दम तोड़ चुकी थी, वाकई दम तोड़ चुकी थी, अब जिंदा होने लगी। लेकिन हिकमत, ईमानदारी और महारत की, दोस्तों हिकमत भी ज़रूरी है, महारत भी ज़रूरी है, और ईमानदारी भी ज़रूरी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। आज के लिए बस इतना ही जो हमने आपके सामने ये पहले 6 माह, माली साल के जो पहले 6 माह है, वो जो आपके सामने रखे और अर्ज किया कि जीडीपी, करंट अकाउंट, शरह सूद और अफराते ज़र से पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं। सिर्फ
چکر دینے سے نہیں، اور چکر دینے لینے میں ہم ماہر ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا جی، باقی باتیں پھر صحیح۔ اللہ حافظ۔